मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम्। आत्मवदेव परानपि पश्यत, आत्मवदेव परानपि पश्यत। युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत। त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्, त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्। मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं। जननी पृथिवी कामदुघास्ते, जननी पृथिवी कामदुघास्ते। जनको देवः सकलदयाळु, जनको देवः सकलदयाळु। दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां, दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां। श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां। பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम्, लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम्। लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि, साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्, साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्। प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम्, बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम्। कूजन्मरालकलहं सरवैः स्तुवन्ति, श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्, श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्। भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः, त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैः स्वैः। श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्, श्रीचन्द्रशेखर गुरो
तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्विहङ्गनिवहैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरि वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवहैर्मुखरीकृताशा विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्म च या विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगकरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासितेन वपुषा भुविशैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषघ्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनत प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम्
स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரிவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि
प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலி நேயர்களுக்கு இந்த கொரோனா தொற்றிலேந்து மீண்டு எல்லோரும் ஆரோக்கியம் பெற வேண்டி காஞ்சி மகாபெரிவா அருளிய துர்கா பஞ்சரத்னம் அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தை ஸ்ரீமதி ஹேமா வைத்தியநாதன் அவர்கள் சொல்ல
பெரிவா வானொலியில் வழங்கப்படுறது. இது அனைவரும் கேட்டு பாராயணம் பண்ணி பயனடையணும்னு வேண்டிக் கொள்றோம். அதை தொடர்ந்து ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியாள் மகாசன்னிதானம் ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த சுவாமிகள் எழுதிய துர்கா பரமேஸ்வரி ஸ்தோத்திரம், இத பெங்களூர் பசவங்குடியில ஸ்ரீ சத்குரு வேத பாடசாலை நடத்தி வரும் பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீனிவாச சர்மா அவர்கள் மாணவர்களுடன் சொல்ல, அதையும் பெரிவா வானொலியில் வழங்கப்படுறது. இந்த இரு ஆச்சாரியர்களும் செய்த இந்த துர்கா ஸ்லோகத்தை எல்லோரும் கேட்டு பாராயணம் பண்றதுனால நம்மளோட இந்த இடரெல்லாம் கலையும். அதனால எல்லோரும் இதை கேட்டு பயனடையுமா வேண்டிக் கொள்கிறோம். பெரிவா சரணம். ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् त्वामेव देवीं स्वगुणैर्निगूढ त्वमेव शक्तिः परमेश्वरस्य मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशक्तिश्रुतिवाक्यगीता महर्षिलोकस्य पुरः प्रसन्ना गुहापरं व्योमसतः प्रतिष्ठा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयसे श्वेताश्ववाग्योदितदेवि दुर्गे स्वाभाविकी ज्ञानबलः क्रियाते मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशब्देन शिवात्मभूता यत् कूर्मवायव्यवचो विवृत्या त्वं पाशविच्छेदकरी प्रसिद्धा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री त्वं ब्रह्मपुच्छा विविधा मयूरी ब्रह्म प्रतिष्ठाच्युपदिष्टगीता ज्ञानस्वरूपात्मतया किलाना मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री इति परमपूज्य श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्वामिगलकृतं दुर्गा पञ्चरत्नस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। महागणपतये नमः। महागणपतये नमः। वाग्देव्यै नमः। वाग्देव्यै नमः। मातृभ्यो नमः। मातृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः। अतिथिदेवताभ्यो नमः। अतिथिदेवताभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः। ॐ अधुना सर्वजगति प्रसरतः। ॐ अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः। अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः। जनानां प्राणापायकरस्य। जनानां प्राणापायकरस्य।
जनानां प्राणापायकरस्य कोरोना नामकस्य रोगविशेषस्य निवारणार्थं शृङ्गेरि जगद्गुरुविरचिता श्री दुर्गा परमेश्वरी स्तोत्रपारायणं करिष्ये ध्यानं तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीं दुराचारविघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं रोगार्णवतारिणीम् ॐ दुं दुर्गायै नमः एतावन्तं समयं सर्वापद्भ्योऽपि रक्षणं कृत्वा देशस्य परमिदानीं ताटस्थ्यं वहसि दुर्गाम्बा अपराधा बहुशः खलु पुत्राणां प्रतिपदं भवन्त्येव को वा सहते लोके सर्वांस्तान् मातरं विहायैकाम् मा भज दुर्गे ताटस्थ्यं पुत्रकेषु दीनेषु के वा गृह्णन्ति सुतान् मात्रा त्यक्तान् वदाम्बिके लोके इतः परं वा जगदम्ब जातु देशस्य रोगप्रमुखापदोऽस्य न स्युस्तथा कुर्वचलां कृपाम्
न स्युस्तथा कुर्वचलां कृपाम् इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व पापहीनजनतावनदक्षाः 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 सन्ति निर्जरवरानकियन्तः सन्ति निर्जरवरानकियन्तः सन्ति निर्जरवरानकियन्तः पापपूर्णजनरक्षणदक्षाम् 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 त्वां विना भुवि परान्न विलोके त्वां विना भुवि परान्न विलोके त्वां विना भुवि परान्न विलोके ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री सद्गुरु दिव्य चरणारविन्दार्पणमस्तु பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். எழுதி வாசித்தவர்கள், பேசினவர்கள் எல்லாரும் சொன்னது அவர்களுடைய உணர்ச்சி வசத்தினால சொல்லியிருக்கிறார்கள். எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு. ஆனால் அதில் எதுலேயும் ஏதாவது நமக்கு ஒரு குறை தோணினா அதை அவளுக்கு எடுத்து காட்டணும். அநேகமாக சொன்னவள் எல்லாரும் ஒரு விஷயத்து கூட சேர்த்துட்டே வந்து ஒரு விஷயத்த மாத்திரம் சேர்த்துட்டே வந்து சொல்லியிருக்கா. இந்த நான் இத்தனை நாள் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலாக நான் அநேக நாள் உபன்யாசங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கேன். அந்த உபன்யாசங்களில் சொன்னபடி நாம் எல்லாரும் நடக்கணும். நாம் நடக்கிறது அந்த மாதிரி சொன்னபடி நடக்கிறது தான் அவர்களுக்கு நாம் செய்ய முடியாத கைமாறு பிரத்யுபகாரம். இந்த ஒரு அபிப்பிராயம் எல்லாரும் பேசிட்டு சொல்லலை, அவாவா தனித்தனியாக ஒவ்வொருவரும் அந்த ஒரு அபிப்பிராயத்தை ஒன்று சேர்த்து சொல்லிட்டு இருக்கா. அது ஒன்று மாத்திரம் சொல்லாமல் இருந்தால் எனக்கு இன்னும் திருப்தியாக இருக்கும். ஏன்னா என்னுடைய திருப்திக்காக தான் இவ்வளவு எழுதி வாசிச்சிருக்கா, இவ்வளவு பேசியிருக்கா. அந்த ஒரு விஷயம் மாத்திரம் ஆனால் சொல்லிவிட்டேன். இனிமேல் சொல்லாமல் இருந்தால் திருப்தியாக இருக்குன்னு சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. இனிமேல் அதை நினைக்காம இருந்தால் போகிறோம். இனிமேல் ஆக வேண்டிய காரியம் அதை நினைக்காம இருக்கணும். ஏன்னா இப்போ இத்தனை நாள் நான் உபன்யாசம் பண்ணி அந்த உபன்யாசப்படி இன்னும் நடக்க வேண்டியது பாக்கி இருக்கு. எல்லாரும் அந்த பாக்கி இருக்கிறத பூர்த்தி பண்ணிடணும் அப்படின்னு இனிமேல் நாமெல்லாம் சொன்ன உபதேசத்தில் ஏதாவது ஒரு அம்சத்தையாவது நாம் பூர்த்தி பண்ணிவிட்டா அதுதான் அவர்களுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய பிரத்யுபகாரம்னு சொன்னத்தில் இன்னும் எல்லாரும் செய்யலை. சிலது இத்தனை நாள் செய்யாது இனிமேல் செய்ய போகிறா அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணுறதாகும் அது. அதனால நாம் சொல்றதெல்லாம் எல்லாரும் செய்து விடுறா செய்ய நினைக்கிறதே ஒரு கணக்கு பார்த்துட்டு ஒரு காரியம் செய்ய தெரியாதவன்னு அர்த்தம் இருக்கு. நாம் சொல்றதெல்லாம் எல்லாரும் செய்து போறான்னு நினைச்சோம்னா சாத்தியம் இல்லை. இல்லை எவ்வளவோ அநேக இடைஞ்சல்கள் இருக்கும் உலகத்துல. முதல்ல நம்பிக்கை வரணும். நம்பிக்கை வந்ததுக்கு அப்புறம் முடியும், சில காரியம் முடியும், சில காரியம் முடியாது. அந்த மாதிரி அநேக காரியங்கள் இருக்கு. அதனால எல்லாருடைய வாழ்க்கைகளையும் அடியோடு மாற்றிடுவோம்னு நினைச்சுண்டு ஒரு காரியத்துக்கு பிரவர்த்திச்சாலன்னா அதுவே அவளுக்கு சரியா பட்ஜெட் போட தெரியல, சரியா பிளான் போட தெரியலன்னு அர்த்தம். அதனால ஆனா உலகத்துல சில பேர்னால சிலருடைய உபதேசங்கள்னாலேயோ சிலருடைய நூல்கள்னாலேயோ உலகத்துல இன்னும் சிலருடைய வாழ்க்கை முறை மாறுகிறது என்பது சில இடங்கள்ல பார்க்கிறோம். அநேக மதஸ்தாபர்கள் பூர்வத்தில் இருந்திருக்க. அந்த மதஸ்தாபர்களால அநேக மாறுதல்கள் ஒரு காலங்களில் ஒரு புரட்சிகள் நடந்திருக்கு என்பது வாஸ்தவம் தான். ஆனா என்ன அபிப்பிராயம்,
அதெல்லாம் அவர்களுடைய உபன்யாசத்தினால நடக்கல. உபன்யாசத்தினால ஒண்ணுமே நடக்காது அப்படின்னு அபிப்பிராயம் எனக்கு. பிரச்சாரத்தினாலேயோ உபன்யாசத்தினாலேயோ தற்காலத்துல ஒரு சந்தோஷம் உற்சாகம் அது ஏற்படுமே தவிர ஸ்திரமான ஒரு மாறுபாடு என்பது உபன்யாசத்துல நடக்காதுன்னு என் அபிப்பிராயம். இப்ப இது வரைக்கும் சொன்ன எல்லாரும் இத்தனை நாள் நாம் உபன்யாசத்தை கொண்டுட்டோம். அந்த உபன்யாசத்துல கொஞ்சமாவது நாம் செய்ய வேண்டாமா, அது அனுஷ்டானத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்க. இந்த உபன்யாசத்தை கேட்டு ஏதானும் ஒரு மாறுபாடு ஏற்பட்டிருக்குமானா அது இத்தனை நாளைக்குள்ள எவ்வளவு மாறுபாடு ஏற்பட்டதோ அவ்வளவுதான். அதுவும் உபன்யாசம் முடிஞ்ச உடனே அதுவும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைஞ்சு போயிடும். அதனால உபன்யாசத்தினால் ஏற்பட்ட மாறுபாடுங்கிறது வெறும் தற்கால உற்சாகத்தினால ஏற்படக்கூடியது. அதனால இதை நான் பார்த்திருந்தா தப்பு. அதனால அது சொல்றதும் இத்தனை நாள் சரியா முழுக்க செய்யல, கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் செய்திருக்கோம், இன்னும் பாக்கி முழுக்க செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றதும் எனக்கு ஒரு அவமானமா இருக்கு. ஏதாவது ஒருத்தருடைய மனசுல அவர்களுடைய இதுவரைக்கும் இருந்த பழக்கத்தை கொஞ்சம் மாற்ற வேணும். மாற்றினா அவர்களுக்கு நல்லது. சில பழக்கங்கள் நல்லதுக்கு இல்லாம கொஞ்சம் கெடுதலான பழக்கங்கள் அநேகம் வந்துட்டு நம்ம தேசத்துல ஜனங்களுக்கும் வந்துட்டுது அப்படின்னு அபிப்பிராயம் இருந்தா அதே அவர்களுடைய பழக்கத்தை மாற்ற வேணும் என்றால் இந்த மாற்றுவதற்கு வேண்டிய ஒரு சக்தியினால இதாகுமே தவிர உபன்யாசத்தினால் ஆகாது. அந்த சக்தி என்ன, திருநாள் மந்திரம் பண்றதா இல்ல வேற ஏதாவது வருஷம் பண்றதா என்ன பண்றது? இது வரைக்கும் எங்கேயாவது உலகத்துல அநேக ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையோ நல்வழி கொஞ்சம் அவனுடைய முறையை மாற்றி கொஞ்சம் வேறு தினசாக கொண்டு வந்திருக்கிறதோ இது வரைக்கும் என்ன மாதிரி நடந்திருக்குன்னா, யாருக்கு ஜனங்களுடைய ஒரு பழக்கங்கள்லாம் நல்ல பழக்கமாகணும், அவர்களெல்லாம் நல்ல க்ஷேமத்தை அடையணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கோ அந்த நல்ல பழக்கத்தை தானே அனுஷ்டிக்கணும். உபன்யாசமே பண்ண வேண்டாம். அவ சொன்ன மாதிரி கடைசியில தம்பரான் சொன்ன மாதிரி எங்கேயானு ஒரு காட்டில் உட்காந்துருந்தான்னா கூட இப்ப எங்கேயோ உட்காந்துருந்தார். இப்ப நம்ம காலத்திலேயே நம் கொஞ்சம் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சா இப்ப ஊரூரா என்னாட்ட யாத்திரை பண்ணல, ரமணர் யாத்திரை பண்ணல, இப்ப அரவிந்த் வருஷம் யாத்திரை பண்ணல. இருக்கிற இடத்துல ஜனங்கள் தானா போய் சேர்றதுக்கு ஆரம்பிச்சா. அவர் அரவிந்த் கோஷ் கூட இன்னொரு வேடிக்கை, அவர் கர்மயோகின்னு அவர் பத்திரிகை போட்டிருந்தார். கர்மயோகம் தான் பிரதானம்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். இந்த சன்னியாசிகள்லாம் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவர்கிட்ட எங்கேயாலும் போய் தனியாக உட்காந்துருக்கிறதுங்கெல்லாம் தப்பு, உலகத்துக்காக உழைக்கணும் அப்படின்னு சன்னியாசாசிரமத்தினுடைய ஒரு முறைங்கிறது உலகத்தை விட்டுட்டு திறந்து விட்டு எங்கேயோ போய் உட்காந்துருக்கிறதா சன்னியாசாசிரமம்னு சொல்ற அந்த கொள்கை அது தப்பு. உலகத்துக்காக கர்மயோகம் பண்றதுக்கு தான் உழைக்கிறது. அதனால இந்த சன்னியாச முறை சரியில்லை, கர்மயோக முறை தான் சரி அப்படின்னு அதையே தான் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்தார் அரவிந்த கோஷர். ஆனா சன்னியாசம் பண்ணிட்டு ஆச்சாரியர் 2-3 ஆச்சாரியர் சங்கராச்சாரிகளோ ராமானுஜாச்சாரிகளோ மத்வாச்சாரிகளோ இருக்கிற யத்தீந்திராள்னு அவளுக்கு பேர் யத்தீந்திராள்னு என்ன பண்ணியிருக்கா, ஒரு நாள் இருந்த இடத்துல ஒரு நாள்லாம் அது பாட்டுக்கும் ஒரே உலகம் முழுக்க 2 தரம் 3 தரம் ஆசை ஹிமாச்சலம் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா அந்த சன்னியாசிகள். இவர் கர்மயோகத்தை பிரதானம் பண்றவர் அந்த உள்ள விட்டு வெளியில வருது இல்லைன்னு உட்காந்துட்டாரு. புத்துமே பார்க்க கூடாது, அந்த உள்ள விட்டு வர்றது இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு அவர் கர்மயோகியா இருக்கிறவர். அந்த மாதிரி மாறுதலா இருக்கு. அதனால யாரையாவது யாருடைய ஒருத்தர் பழக்கத்தை பழக்கம் அவளுக்கு நல்லது இல்லை, அந்த பழக்கத்தை மாற்றணும் அப்படின்னு நமக்கு ஆசை இருந்தானா அந்த அனுஷ்டானத்தை நாம் செய்யணும். நம்ம மனசுல அதை நம்பிக்கை வரணும். முதல்ல உபன்யாசம் பண்ணா கூட நம்பிக்கை இல்லாமே உபன்யாசம் விடுவோம். முதல்ல நமக்கு நம்பிக்கை வரணும். நம்பிக்கை வர்றதுக்கு அப்புறம் நம்ம முதல்ல சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்மளால முடியுமான்னு முதல்ல பார்த்துக்கணும். நீ அதை பண்ணு இது பண்ணுன்னு வெய்யறது ரொம்ப சுலபம். யாராவது ஒருத்தனுக்கு இன்னொருத்தனுடைய பழக்கத்தை மாற்ற முடியுமானால் அதுக்கு உபன்யாசமே வேண்டாம். அவன் எத்தனைக்கு எத்தனை அவனுடைய அதுல ஒரு நல்ல நம்பிக்கையும் முடிய வரைக்கும் தன்னை அவன் அடக்கி கொண்டு அந்த மாதிரி முறையில தன்னை சீர்படுத்தி கொண்டிருந்தானால்
அப்படி சீர்படுத்தி கொண்டவன் எவ்வளவு வரைக்கும் தன்னை சீர்படுத்தி கொண்டிருக்கானோ அவ்வளவு வரைக்கும் உலகம் சீர்பட்டு போயிடும். உலகம்னா ஆலயம் சீர்படுத்தணும்னு மனசில் நிற்கிறானோ அவள் சீர்பட்டு போயிடுவான். அதனால என் அபிப்பிராயம், அது உங்களுக்கு ரொம்ப கடுமையாக தோணினாலும் கூட உலகம் இப்போ நான் சொல்றபடி எல்லாரும் கேட்கலன்னு உங்களுக்கெல்லாம் கூட ரொம்ப பரிதாபப்படுறீங்கள என்னண்டா, ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியாக பரிதாபப்படுற. நான் சொன்னது ஒருத்தரும் கேட்க மாட்டேங்கிறாளே, இன்னும் எல்லாம் கேட்டால் தேவையில்லையே அப்படின்னு. அந்த பரிதாபம் என்ன இதில் பண்ணணும்னா, அவளை என்ன அடைக்கின்ற முடியாத சக்தி அவ்வளோதான் எனக்கு இருக்கு. என்னை எவ்வளோ அடைக்கின்ற சக்தி எனக்கு இருக்கோ அது வரைக்கும் நீங்க எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கேன். இன்னும் எவ்வளவு புரிஞ்சணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அவ்வளோதான் எனக்கு பேர் உங்களுக்கு இருக்கு. நான் சுவாமியை பிரார்த்திக்கிறேன், இல்லை சுவாமி பிரார்த்திக்கிறது கஷ்டப்படுறதோ பிரயோசனப்படுறதோ என்னைக்காவது நான் சுத்தம் ஆயிட்டேன்னா நீங்க எல்லாரும் சுத்தம் விடுறது. உபன்யாசம் பண்ணதுனால பிரயோஜனம் இல்லை. ஆனால் இப்போ நான் உபயோகப்பட்டு ஒரு வருஷம் உபன்யாசம் பண்ணிருந்தேன். இது வேலை கிட்ட வேலை மாதிரி நீங்கள் உபன்யாசத்தான் சொல்றேன் சொன்னது இது உபயோகத்தை வேலை வச்சுருது அப்படின்னு எனக்கே தோன்றது. அவெல்லாம் சொன்ன மாதிரி பட்டத்துக்கு வரணும்னு ரொம்ப பேர் பிரார்த்திச்சா, ரொம்ப நாளாக பிரார்த்திச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு பேர் பிரார்த்திச்சாலும் எனக்கு இன்னும் பிடிவாதமாக வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது ஒரு பிடிவாத சுகங்கிறது ஒரு தப்பு தானே அப்படின்னு. அதுதான் என்னத்துக்கு அப்படின்னு இந்த பிடிவாதத்தையாவது விட்டுடுவோம் அப்படின்னு. பிடிவாதம்னு ஜனங்கள் நினைச்சிருந்தேன்னா அது ஒரு குறையா தோன்றது, அநேகம் பேருக்கு ஒரு குறையா தோன்றது. அது வரைக்கிட்டோம்ட்டு எல்லாரும் திருந்து வளாசி நான் எல்லாரும் இத்தனை பேர் சரியா இனிமே சிகை வச்சுண்டு இனிமே சஞ்சாவந்தனம் பண்ணிட்டு பிரம்மேக்கம் பண்ணிட்டு அப்படி இருந்தா தான் ஒரு ஏன்னு சொன்னா, நான் என்ன நினைச்சேன், அப்படியாவது சரி அது முடியாத காரியம் எப்படி வர்றதுன்னு தானா தள்ளி போட்டுருவாளுங்கிறதுக்காக சொன்னேன். தவிர இது நான் வரத்துக்காக இது பண்ணிட்டானா அது பிரயோஜனம் இல்லை, அது சாட்சியமா இருக்கும் இருக்காது. நான் போன உடனே அது சரியா போயிடும். அதனால இந்த காரணத்தினாலேயாவது உபயோகம் இல்லாத காரியத்துக்கு எதுக்காக கூப்பிடுறா பட்டணத்துக்கு நம்ம, அதனால பிரயோஜனம் இல்லாத காரியத்துக்கு நான் இது பண்ணுவானேன்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு அவளுக்கு ஒரு சமாதானப்படுத்தி பண்ணலாம்ங்கிறதுக்காக இது சொன்னது. அப்புறம் வெறும் பிடிவாதத்தை பிடிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கேன்னு சொன்னா அது வேண்டாம்னு வருது. ஆனா வந்ததுக்கு அப்புறம் வெறும் நித்தியங்காலம் வந்து உபன்யாசம் பண்ணிட்டு இருப்பானே ஒரு மாசம் 1.5 மாசம் வரைக்கும் அதிகமாக ஒன்றும் சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் இது என்னத்துக்கு இந்த உபன்யாசம் ராத்திரி முழுக்க இதெல்லாம் ஒரு கச்சேரி மாதிரி இருக்கு, அழகா இருக்கு, கேட்கறதுக்கு திருப்தியா இருக்கு. அது எதுக்காக இந்த காரியம் செய்யணும் அப்படின்னா, அது நான் நினைச்சேனோ இல்லையா தானா ஒரு பிரயோஜனம் ஏற்பட்டிருக்கு. எனக்கு தானே ஒரு சந்தேகம் தானே, ஒரு புஸ்தகத்துல சந்தேகம், ஒரு பதத்துக்கு அர்த்தம் தெரியல, இந்த பச்சளைக்கு ஏதோ ஒரு பாஷையில புரியாத பாஷையில் இருக்கு, ஒரு பச்சளைக்கு அர்த்தம் என்ன பேர் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் சந்தேகம் தானே. வேறு தானே ஒரு பாஷையில ஒரு பதத்துக்கு அர்த்தம் தெரியலன்னா நாம் அதை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா ஒரு 10 நாள் ஆகுது. ஒரு 10 பேர் 20 பேர் உட்காந்துட்டு இருந்தானா அந்த சமயத்தில் எடுத்து போட்டா சட்டுன்னு எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்று தெரிஞ்சிருக்கு, உடனே அதுக்கு தெளிவு ஏற்பட்டு போயிடுறது. அந்த மாதிரி ஜனங்கள்லாம் நிறைய பட்டணத்துல கூடியிருக்கா. இப்போ படிச்சவாளும் நிறைய கூடியிருக்கா, சாஸ்திரத்துல படிச்சவாளும் கூடியிருக்கா, லௌகிகத்துல படிச்சவாளும் கூடியிருக்கா, அன்னைக்கு பாஷையில் படிச்சவாளும் கூடியிருக்கா. இது மாதிரி கூடியிருக்கிற இடத்துல நாம் சில அபிப்பிராயங்கள்லாம் வச்சுட்டு இருக்குவேன். இந்த அபிப்பிராயங்கள்லாம் சரியா ஏறுறதா, எல்லாரும் சரியா எடுத்துக்கிறாளா, முதல்ல அபிப்பிராயம் சரியா இருந்தா அப்புறம் அந்த அபிப்பிராயத்துல நமக்கு நம்பிக்கை வருதா, அதுக்கப்புறம் நாம அனுஷ்டானம் பண்ண முடியுறதாங்கிற அப்புறம் பின்னால பார்த்துக்கும். அந்த மாதிரி நமக்கும் திடமான நம்பிக்கை வந்து நாமும் நம்ம அடைக்கிண்டு நம்ம அனுஷ்டானம் பண்ண முடியாத சக்தி வந்துதானே அப்ப ஏதாவது நான் ஆரண்ட பிரியமா இருக்கும், அவளுக்கும் கொஞ்சம் அந்த சக்தி அவளுக்கும் வரும். அது இல்லாம நீ அதை பண்ண இதை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா பிரயோஜனம் இல்லாத காரியம். நான் ஏதாவது சொல்லிட்டு இருந்தா கூட அதெல்லாம் ஆபீஸ் வாங்கி விடுறேன். அதனால நான் வந்ததுல எனக்கு ஒரு பிரயோஜனம் ஏற்பட்டது. நிறைய என்னென்னமோ அபிப்பிராயங்கள் ரொம்ப நாளா இருக்கிறதுல தோணிலே இருந்தது. அதெல்லாம் நிச்சயம் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களை வச்சுண்டு அப்படியே அநேகமா படிச்ச ஜனங்களையும் வச்சுண்டு சொல்லிகிட்டே இருந்தோம்னா அவன் அநேக உபன்யாசங்களை நான் இது அப்படிதானே நானே எனக்கு சந்தேகத்தை கேள்வி கேட்டு அநேகம் பேர் அது சொல்லியும் இருக்க. பாதி உபன்யாசம் நான் கேட்டு அவ பதில் சொல்ல முடியாத உபன்யாசங்கள்லாம் பாதி இருந்திருக்கு. அதுவும் அநேகமா இந்த இப்ப இந்த சாத்திர மாசத்துல ராத்திரி கீதோபன்யாசங்கிறதுல நான் உபன்யாசம் பண்ணதே குறைச்சல், இருந்த உபன்யாசம் பண்ணதான் ஜாஸ்தி. அதனால ஒவ்வொருத்தரையும் உபன்யாசம் பண்ணிட்டு அதுதான் அப்பப்போ தெளிவுபடுத்திருந்தேன் அந்த விஷயங்களை. அதனால நாம் சில அபிப்பிராயங்கள் என்னன்னோ ஒரு நாளா 50 வருஷம் பெருன்னா உட்காந்துருந்தோம்னா உள்ளே உட்காந்துருந்தோம்னா வீடு வாசல் அந்த பொறுப்பு இல்லாம
சுவாமியில போய் உட்காந்து 50 வருஷம் உள்ளே உட்காந்துருந்தா என்னென்னமோ மனசுல தோணின்னு இருக்கும் இல்லையா, அந்த தோணினதெல்லாம் சரிதானா அதெல்லாம் அலசி விடுவோம். அந்த எண்ணம் இல்லை, தானே அலச முடியாத பிரயோஜனம் ஏற்பட்டது இங்க வந்ததுனால. ஏன்னா வரலேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காளே, பிடிவாதம் சொல்லிட்டு இருக்காளேன்னு அப்படி தோணாமல் இருக்கணும் ஜனங்களுக்குன்னு அதுக்காகவும் போயின்னு போனேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா 10 நாள் இருப்போம்ட்டு மெயில் பேப்பர் கூட போட்டான். 10 நாள் ஸ்டேன்னே போட்டான். 13 நாள் ஸ்டேயோ 11 நாள் ஸ்டேயோ முதல்ல வந்த நாளே போட்டான். நானும் அப்படி கிராக்கி பண்ணிட்டு தான் இப்போ 1.5 வருஷம் ஆயிட்டு எனக்கு. அதனால முதல்ல உபன்யாசம் பண்ற உத்தேசமே இல்லை. இருந்ததுக்கு அப்புறம் இப்படியே ஏதாவது வெறும் இருக்கிறத வெறும் தான் உட்காந்துருக்கோம். இல்லவனா வெறும் பேச்சா போறது, இல்லவனா ஜனங்கள் தரிசனம் வர்றது, அதுவும் சிரமமா தான் இருக்கும் உடம்புக்கு. அந்த சிரமத்துக்கு இதையாவது ஏதோ நமக்கு தோணுன அபிப்பிராயங்கள் சொல்லிட்டே இருப்போமே இருக்கு. அதுல கொஞ்சம் அதை கிரகிக்கக்கூடியவா நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கிடப்பா இந்த ஊர்ல கிரகிச்சு அந்த சமயத்துல சட்டுன்னு உபன்யாசம்னு பதில் சொன்னா கூட தனித்தனியா பேசிக்கிற சமயத்துல கொஞ்சம் அதுல நமக்கு கொஞ்சம் தெளிவு ஏற்படும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையினால அது பிரயோஜனப்பட்டு எனக்கு. இப்போ நான் பட்டணத்துக்கு வந்தது காட்டிலும் அநேக அபிப்பிராயங்கள் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவுபட்டுருக்கு. அது ஒரு பிரயோஜனம். இப்ப இங்க வந்ததுக்குடைய பிரயோஜனம் எனக்கு தெளிவுபட்டுருக்கு. அதனால நான் உத்தேசமே நீங்கெல்லாம் முந்தியும் நீங்கெல்லாம் அனுஷ்டானம் பண்ணணுங்கிற உத்தேசம் இல்லை, பின்னாலேயும் அனுஷ்டானம் பண்ணுங்கிற உத்தேசம் கிடையாது. நீங்க அதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. தானா உங்களிடத்துல எனக்கு பக்தி வந்ததுன்னா தானா பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சு. ஆனா இதுவரையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்றதுன்னா அவ்வளவு பக்தி வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். முழுக்க வரலன்னா அவ்வளவு பக்திக்கு நான் இன்னும் பாத்திரம் ஆகலன்னு அர்த்தம். அதனால ஏன் நான் பாத்திரம் ஆகலைன்னா நான் என்ன இன்னும் சுத்திப்படுத்திக்கல அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால நான் என்ன சுத்திப்படுத்திக்கணும்னா சுவாமிகிட்ட உங்களுக்கெல்லாம் நல்ல இப்போ கடைசியில நம்ம கவர்னர் ஜெனரலா இருந்தவர் சொன்ன விஷயத்துல சொன்ன நமக்காக பகவானை பிரார்த்திங்கோன்னு சொன்னார். அவர் கேட்டுன்றது அப்படி மரியாதையா கேட்டுட்டார். எனக்காக பகவான் நான் பிரார்த்திச்சுக்கணும். எனக்கு பகவானை பிரார்த்திச்சுட்டா நான் சுத்தமாயிட்டா நீங்களாம் சுத்தமாயிடுது. என்னென்று உங்களுக்கு எல்லாம் அனுப்பி இருக்கிறதுனால எனக்கு பகவான் அனுகிரகம் பண்ணிட்டாருன்னா உங்களுக்கெல்லாம் தானே அனுகிரகம் வந்துடுறது அப்படின்னு உங்களுக்கெல்லாம் நல்ல புத்தி வரணும், நல்ல தர்மத்துல ஸ்ரத்தை வரணும் அப்படின்னு பிரார்த்திக்கிறத காட்டிலும் எனக்கு நல்லா அந்த அனுபவம் வரணும், எனக்கு வரணும்னு அந்த நான் பிரார்த்திச்சேன்னா அதான் அர்த்தம் அதுக்கு நான் வச்சுட்டேன் இல்லை. அதனால அவர் சொன்னாலும் சொல்லாமனாலும் அதுதான் அது ஒன்றுதான் வழி, வேற எல்லாம் வேணாலும் வேற வழியே கிடையாது. அதனால இதெல்லாம் விஷயங்களை கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்திக்குவோம். அந்த தெளிவுபடுத்தின விஷயங்களை அதுக்கு உபயோகப்பட்டது. நான் இங்கே இந்த 1.5 வருஷம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அதை நான் அனுஷ்டானம் பண்ண வேண்டியது அப்புறம் என்னுடைய கடமை. என்ன நான் என்ன அதை பண்ணின்றது என்னைக்காவது பண்ணிட்டு என்ன முடிஞ்சுதானா அப்போ நீங்களாம் லோகம் முழுக்க ஆதாரமே இருக்காது அப்படிங்கிற அர்த்தம். ஏன்னா என்ன இவ்வளவு ஜனங்களும் நீங்க நினைச்சுட்டு இருக்க ஒரு பழக்கம் ஏற்பட்டு போச்சு. எனக்கு பழக்கம் எனக்கு நல்லா என்ன நான் சுத்தம் பண்ணிக்கிறதுக்கு முடிஞ்சுதானா எனக்கு தெரியாதவா கூட சுத்தமாயிடுவா. ஆகையால் நீங்கெல்லாம் இவ்வளவு ஜனங்கள் நித்தியம் ஒரு 1.5 வருஷம் பழகி இவ்வளவு ஆகிட்டு ஆனால் நீங்க சுத்தப்படுறதுல சந்தேகமே இல்லை. அதனால நான் பண்ண வேண்டியது பிரார்த்தனை பண்ணி என்ன சுத்தப்படுத்திட்டு நான் எதை இப்போ நல்லா ஏதோ சாஸ்திரம் அஸ்திரம் அது லௌகிகம் எல்லாத்தையும் கலந்துக்கிறது இதுதான் தத்துவம் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு என்ன மனசுல நான் முடிவு கட்டின்னு இருக்கேன். இப்போ இந்த ஒரு வருஷம் உபன்யாசம் பண்ணதுல இருந்து அதே அனுபவம் பண்றதுக்கு பெரிய காரியம். ஒரு சின்ன போட்டோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கே சிரமமா இருக்கு, ஒண்ணுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது. குடும்பத்தில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது எவ்வளவு சிரமமா இருக்கு, ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய லைஃப் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது எத்தனை சிரமமா இருக்கு. விஷயம் தெரிஞ்சா கூட அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் சரியா போக்கஸ் ஆறதுங்கிற இதுல இந்த போக்கஸ் ஆறதான் கஷ்டமா இருக்கு ஒரு வாழ்க்கையிலையும். அந்த போக்கஸ் நான் போக்கஸ் பண்ணிட்டேன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாம் தானா ஸ்ரத்த வந்துடும். அது இல்லைன்னா அதுக்காக உங்களுக்கு குத்தம் இல்லை. அதனால நீங்க இதுக்காக கஷ்டப்பட வேண்டாம். நம்ம பிரியா சொன்னாலே நம்ம பண்ணலையே அவளும் சொன்னாலே இவாளும் சொன்னாலே அப்படின்னு துக்கப்பட்டா துக்கம் தான் மிச்சம். அதனால ஒன்றும் துக்கப்பட வேண்டாம். ஏதோ நாங்க ஏதோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை சாவகாசப்பட்ட சமயத்துல இப்படியே நாம் அலசிக்கிற மாதிரி அலசிங்க, அவ்வளவுதான் முடியும். அதுக்கு மேல அனுஷ்டானம் பண்றதுங்கிறதுக்கு நம்முடைய பழக்கம் தான் காரணம். இவ்வளவு தூரமாவது இங்க இந்த விஷயத்துக்கு பாக்கி எத்தனையோ விஷயங்களுக்கு ஜனங்கள் சேர்ந்து விஷயங்களை ஒரு கண்ணுக்கு ஆனந்தமா ஒரு பாட்டு கேட்கறதோ அல்லது ஒரு சித்திரமான ஒரு படங்கள் பார்க்கறதோ ஒரு நாடகங்கள் பார்க்கறதோ அல்லது நாட்டியங்களை பார்க்கறதோ இப்படி அதுல இந்திரியங்களுக்கு தற்கால விஷயம் இருக்கிறதுல ஜனங்கள் நிறைய சேர்றது. அது இல்லாம ஒரு கதைகளை கேட்கறது அப்படின்னு பரந்தநாதேஸ்வரர் கதை சொல்ற, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் பாகவதம் சொல்றான்னா அதுல ஒரு கதையில் இருக்க முடியாதுன்னா அது கதாத்வாரா கொஞ்சம் தர்மம் அங்க ஒரு கதையை வச்சுருந்து தர்மம் சேர்றது. அப்படி அதுக்கு ஜனங்கள் சேர்றது. இல்லைன்னா ஒரு பெரிய ராஜாங்க கட்சிகள் அநேக இதுகள் இருந்தானா அதுல ராஜாங்கத்துல இருந்து பெரிய மனுஷாலும் தானே சரி, ஜனங்களுடைய ஒரு கட்சி அபிமானத்தினாலும் சரி,
அதையும் ஜனங்கள் சேர்றது. அது ஒன்றும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி சத்விஷயங்களை ஏதோ கதையும் இல்லை, பாட்டும் இல்லை, கூத்தும் இல்லை, கட்சியும் இல்லை, ராஜாங்க சம்பந்தமும் இல்லை. இருந்தாலும் இந்த விஷயங்களை பற்றி நாம் அலசறதுக்காக எனக்கு நீங்கள்லாம் உபயோகப்பட்டு, அதனால நீங்கள்லாம் க்ஷேமமாக இருங்கோ. அதுக்கு நீங்கள் உபயோகப்பட்ட பரியந்தம் முடிஞ்ச சமயத்தில் அதை ஞாபகப்படுத்திங்கோ. அதான் ஞாபகப்படுத்தின்றா வரும். இந்த வேதத்திலே சொல்லியிருக்கு, அஸ்வமேத யாகத்தை பற்றி சொல்கிறப்போ, இந்த அஸ்வமேதத்தை எவன் ஒருத்தன் பண்ணுறானோ அவன் பெரிய மகாபாபங்களை எல்லாம் தாண்டி விடுறான். இந்த அஸ்வமேதங்களை பண்ணுறது மாத்திரம் இல்லை, இந்த அஸ்வமேத பிரகாரம் என்னதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கானே அவனும் இந்த மாதிரி பெரிய பிரம்மஹத்தியெல்லாம் தாண்டி விடுறான்னு அந்த மனசு ஒரு தரம். இப்போ நான் அவங்களெல்லாம் வச்சுட்டு 1.5 வருஷம் அநேக விஷயங்களை சர்ச்சை பண்ணி 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 அலசி 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 எனக்கு ஒரு தெளிவுபடுத்தினேன்னு சொன்னேனே. அந்த மாதிரி அநேகம் பேர் தெரிஞ்சவளும் இங்கே சேர்ந்துருக்கிறதுனால நான் தெளிவுபடுத்தினேன். அந்த மாதிரி நீங்களும் அதே மாதிரி அது ஒன்று மாதிரி இதெல்லாம் நாம் என்னவா இருக்கணும், நாம் இருக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத மனசுல மாத்திரம் சாவகாசம் இருக்கிற சமயத்தில் ஆலோசிச்சு பார்த்துங்க. அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் அனுஷ்டானம் பண்ணுங்க. அனுஷ்டானம் பண்ணாதான் பாவம் இல்லை, நமக்கு நன்றி இல்லாத நீங்க அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் தப்புன்னு என்ன அபிப்பிராயம். ஒன்று சொல்லணுமானா இது நான் சொல்றேன். அந்த மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கை இப்படி இருக்க, எப்படி இருக்கணும், அதுக்கு எவ்வளவு தூரம் வித்தியாசம் இருக்கு, நம்மளால எவ்வளவு முடியுமா முடியாதா, இல்லை முடியாதவனா அதுதான் நல்லது அப்படிங்கிறதையாவது மனசுல நினைச்சுட்டா போறோங்கிறதுதான் என் அபிப்பிராயம். உங்களை அனுஷ்டானத்தை மாத்துறதுங்கிறது பெரிய காரியம். இப்ப நானே என்னோட அனுஷ்டானத்துல மாற்ற முடியலன்னா அப்புறம் என்ன நம்பின்னு இருக்கிறவ நீங்க நான் பண்ணிட்டு தான் உங்களை இது பண்ணணும். ஸ்வயந்தரிதமட்சமா கசமசவு பரான் தாரையத்துன்னு சாஸ்திரம் இருக்கு. அதனால ஏதானத்துல பெரிய மதாச்சாரியாலாம் ஒரு மதங்களை புரட்சி பண்ணி பெரிய அநேக ஜனங்களை ஒரு காலத்துல பெரிய சாந்தாளாயும் இந்தாளையும் அநேக பேர் இப்போ அந்தந்த காலத்துல ஒரு மத ஸ்தாபகால் பண்ணினான்னு சொன்னா அது காரணம் அவள் அதே மாதிரி அனுஷ்டிச்சுட்டு இருந்தா அதே மாதிரி தன்னுடைய வாழ்க்கையே அந்த மாதிரி சீர்படுத்தி சரிப்படுத்திக்க முடியாத சக்தி அவளுக்கு இருந்தது. அதனாலதான் லோகம் முழுக்க ஒரு மதஸ்தாபனம் ஆனது அப்படியாச்சு. அது இல்லாம வெறும் உபன்யாசம் பண்றதுனால உலகம் முழுக்க சரியா போறதுங்கிறது நினைக்கிறதே தப்பு. அந்த மாதிரி நான் நினைச்சுட்டா கூட நான் நினைச்சது கூட தப்பு தான், சரியா போறதுன்னு. அதனால நான் நினைக்கவும் இல்லை. அதனால நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் பகவானே, இவ்வளவு தூரம் நீங்கள்லாம் உபகாரமா இருந்தீங்க எனக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு சாஸ்திர விஷயங்களை சொல்றதுக்கும் கேட்கறதுக்கும் உற்சாகமா அதை கவனிக்கிறதுக்கும் சர்ச்சை பண்றதுக்கும் சந்தோஷப்படுறதுக்கும் அதுல ஏதாவது இது இருந்தானா அதுகளை பற்றி சந்தேகம் கேட்கறதுக்கும் இல்ல ஆட்சேபங்கள் இருந்தானே இப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்கறதுக்கும் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள்லாம் எனக்கு இத்தனை நாள் 1.5 வருஷம் உபகாரமா இருந்திருக்கேன். அந்த விஷயத்துல எனக்கு ரொம்ப தெளிவுபடுத்திட்டேன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பகவானை நான் பிரார்த்திச்சுட்டு இருக்கேன். என்ன பகவான் சுத்தப்படுத்தி என்னை சுத்தப்படுத்தணும்னு ஒரு பிரார்த்தனை பகவானத்தில் நான் பண்ணிக்கணும். பண்றேனா இல்லையா, பண்ணிக்கணும்னு நினைவாது இருக்கேன். பண்ணுவோம். இப்போ இந்த பேசுறதுனாலதான் அந்த நினைவாவது வருது, இல்லைன்னா அது கூட வராது பேசுறதுனால. அதில் அதை நான் பண்ணிக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை. அப்படி பண்ணி என்னைக்காவது எனக்கோ இன்னும் யாருக்கோ யார் இந்த பண்ணாலும் சரி யாருக்காவது அந்த மாதிரி பகவத் அனுகிரகம் ஏற்பட்டு அவள் தன்னுடைய ஆத்மாவை சரியா சீர்படுத்திட்டானா அப்போ சட்டுன்னு லோகம் முழுக்க சரியாயிடும். அப்போ அந்த மாதிரி அனுஷ்டானங்கள் முழுக்க மாறணுமானா அந்த மாதிரி சரியாகும். அப்படி மாறலன்னா புத்தினாலேயாவது அப்பப்போ ஆலோசிச்சுட்டு கொஞ்சம் நாம் தெளிவுபடுத்திட்டு இருந்தா இது நல்லது அப்படிங்கிற எண்ணமாவது இருந்ததுன்னா அதுவே நமக்கு க்ஷேமத்தை உண்டு பண்ணும் அப்படின்னு. புத்தினாலேயாவது இது நல்லது, நாம் இருக்கிறது நம்மளால முடியல, அதனால கொஞ்சம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏதாவது எப்போ முடிகிறதோ அப்போ பூர்த்தி ஆகட்டும் அப்படிங்கிற எண்ணமாவது இருந்து இருக்கிறதா ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு. அதனால இப்போ இதனால நாம் எல்லாரும் பெரிய சரணத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணணும்னு நாம் பகவான் இடத்துல சொல்லணும். தவிர எல்லாரும் அனுஷ்டானம் இல்லை, நான் அனுஷ்டானம் பண்ணணும் பகவான் சொன்னா தானா அனுஷ்டானம் லோகத்துல இந்த அர்த்தம். அந்த மாதிரி எங்க காரியம் அது, அதை நான் பாத்துக்கிறேன்னா பாத்துக்கலையா எங்க காரியம் அது. உங்க காரியம் இந்த மாதிரி மனசுல இந்த மாதிரி அப்பப்போ எது நாம் எப்படி இருக்கோம், இன்னும் எப்படி இருக்கணும், அதுக்கு வித்தியாசம் என்ன, சரி நம்மளால முடியாமலும் அதுதான் நல்லது அப்படிங்கிற எண்ணமாவது உங்களுக்கு இருந்துட்டு இருக்கிறது பெரிய க்ஷேமம் அப்படின்ட்டு பண்றது. எல்லாரும் இவ்வளவு ஜனங்களுடைய ஒரு பழக்கம் வழக்கம் வந்ததுனால எனக்கு வேற பொழுதுபோக்கு இல்லாம இந்த நல்ல பொழுதுபோக்காச்சு இந்த 1 வருஷம் 1.5 வருஷம் நித்தியம் ராத்திரி 2 மணி 3 மணி இதுல இருந்து நல்ல பொழுதுபோக்காச்சு. அதனால எல்லாருக்கும் மொத்தத்துல எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல பிரவೃತ್ತಿ ஏற்பட்டு எல்லாரும் க்ஷேமமா இருக்கணுங்கிற மொத்தமான ஒரு பிரார்த்தனைய நான் பகவானிடத்தில் நான் செய்ய வேண்டியது. எனக்கு ஏதாவது உங்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ண சக்தி பகவான் கொடுத்தாருன்னா அந்த அனுகிரகம் பண்றேன் உங்களுக்கு எப்பவும் நல்ல நல்ல சித்தவருத்தியோட ஒரு குறவு இல்லாமல் இகலோகத்திலையும் ஒரு ஈதிபாசம் இல்லாமல்
க்ஷேமமாக இருந்துட்டு நம்முடைய சந்ததிகளும் நல்ல வழியில் வரும்படியாக ஒரு எண்ணம் ஒன்றும் மனசுல இருந்துட்டு இருக்கணும். அது அனுஷ்டானத்துல தானா வருது, ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தினால தானா சுயமா ஏற்படுத்துது அப்படின்னுட்டு அதைத்தான் உங்களிடத்துல சொல்லணும்ட்டு. அதனால இனிமேல் உபன்யாசம் பண்றவா இனிமேல் எப்போ உபன்யாசம் பண்ணாலும் பெரியாசனத்துல கொஞ்சமாவது நாம் அனுஷ்டானம் பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப குறைவா இருக்குங்கிற வார்த்தை கூடாது அப்படின்ற அர்த்தம். எல்லாரும் லோகாசமஸ்தா சுகினோபவந்துங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்க, அந்த எண்ணம் தான் நம்மளால முடியும். அதுக்கு மேல முடிகிறதுங்கிறது வெறும் வெறும் பேரணிதான் பேச்சு தான். அது அந்த எண்ணமாவது நமக்கு இருந்துன்னு இருக்கட்டும், அந்த எண்ணத்தையாவது நாங்கள் இருந்து நம்ம சுயமா இருப்போம் அப்படிங்கிறதுதான். நான் உங்களுக்கு இதுல ஒரு தப்பு இருக்கு, இத்தனை சொன்னதுல ஒரு தப்பு இருக்குன்னு சொன்னேன். அந்த தப்பு அவ சொன்னதுல உங்களுக்காக நான் பிரார்த்திக்கிறதுன்னு சொன்னது இல்லை, எனக்காக நான் பிரார்த்திச்சோம்னா உங்களுக்காக அப்புறம் எல்லாரும் சேர்த்து நீங்க வேற நான் வேற இல்லை, எல்லாரும் சேர்ந்துதான் நான் எனக்கு பிரார்த்திச்சுட்டா உங்களுக்கு எல்லாம் பிரார்த்திச்சு மாதிரி எல்லாம் அபேத புத்தியோட பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். நம பார்வதி பதயே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிட்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः.
अनेक शिष्य परिपालकाय नमः मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः अभयहस्ताय नमः भयापहाय नमः यज्ञपुरुषाय नमः यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः यज्ञसम्पन्नाय नमः यज्ञसहायकाय नमः यज्ञफलदाय नमः यज्ञप्रियाय नमः उपमानरहिताय नमः स्फटिकतुलसीरुद्राक्षहारधारिणे नमः चातुर्वर्ण्यसमदृष्टये नमः ऋग्यजुस्साम अथर्वणादिचतुर्वेदसंरक्षकाय नमः दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमे शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगजगोपूजानिर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषणकोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याचकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம்.
அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீச்சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்வலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள்
பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே. நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே. நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே. அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.